అంశం పైన ఈరోజు మనకు ఈ ఫ్రీ ఆన్లైన్ వెబినార్ కండక్ట్ చేస్తున్నాము. దీనికోసం మనకు ఈరోజు గెస్ట్ స్పీకర్గా శేఖర్ గారు ఫ్రమ్ హరీష్ సిస్టమ్స్ హైదరాబాద్ నుండి పార్టిసిపేట్ చేస్తున్నారు. ప్రత్యేకంగా వాళ్ళందరికీ కూడా ధన్యవాదాలు. అండ్ ఈరోజు ఈ వెబినార్ జరగడానికి మనకి ఇలాంటి కెరీర్ గైడెన్స్ ప్రోగ్రామ్స్ అనేది మోడల్ కెరీర్ సెంటర్ హైదరాబాద్ గారి ఆధ్వర్యంలో చేస్తున్నారు. ముఖ్యంగా మన డిప్యూటీ రామసార్ గారి ఆధ్వర్యంలో తన ఇచ్చిన సూచనల మేరకు ఇలాంటి ట్రైనింగ్ ప్రోగ్రామ్స్ కానీ స్కిల్ డెవలప్మెంట్ ట్రైనింగ్ ఇష్యూస్ కానీ ఇలాంటి అప్కమింగ్ ప్రోగ్రామ్స్ అన్ని కూడా మనం రెగ్యులర్ గా అన్ఎంప్లాయిడ్ యూత్ కోసం కండక్ట్ చేస్తున్నాము మోడల్ కెరీర్ సెంటర్ హైదరాబాద్ గారి ఆధ్వర్యంలో. సో ఇలాంటి ఇన్ఫర్మేషన్ ని మీ ఫ్రెండ్స్ అందరూ కూడా షేర్ చేయండి అండ్ మీరు కూడా పార్టిసిపేట్ చేసి తద్వారా మీ యొక్క స్కిల్స్ అనేది ఎన్హాన్స్ చేసుకోండి. అండ్ ముఖ్యంగా ఈరోజు ఈ కార్యక్రమానికి వచ్చేసిన అందరికీ కూడా ప్రత్యేకంగా ధన్యవాదాలు. అండ్ ముఖ్యంగా స్పీకర్ గారికి తెలియజేసుకుంటూ మనకి ఈరోజు చీఫ్ గెస్ట్ అయిన టి రామ్ సార్ డిప్యూటీ చీఫ్ గారిని మాట్లాడవలసిందిగా కోరుతున్నాను. థ్యాంక్ యూ మేడం. Good afternoon, everybody. So, am I audible to all the people? Good afternoon to everybody. Yes, sir. Yeah. So, I'm very happy to inform you that so the Usmania University Employment Guidance Bureau has been conducting so many webinars after this outbreak of this COVID-19 pandemic. We have been conducting so many webinars. So as part of the series of webinars, so today, we are conducting the webinar on this web development in coordination with the Hari Systems, Ramantapur, Hyderabad. And for that, so I can Shekhar from Hari Systems, so for readily accepting our request and conducting the very fruitful and useful webinar to the unemployed youth. And also I congratulate all the participants for participating in this webinar, for utilizing and for getting a fruitful and valuable inputs, so which are useful for your the career growth. And I also thank the Director Employment and Training, and also I thank Joint Director Srimati Neeraja, who is the coordinator for this MCC Model Career Centers in Telangana State. And I request all the unemployed youth to utilize this webinar, and also I request you to ask any kind of clarifications or doubts after the end of the session, and also request the participants to communicate this message to your friends, relatives, and neighbors. Participate in the webinars which will be coming in near future. So thank you very much. Thank you, sir. Thank you for the valuable message. Now over to Shekhar, sir. Yes, sir. I'm very much thankful to Ramu garu and Raghupati garu. నేను ఎప్పుడైతే వీళ్ళని అప్రోచ్ అయ్యి సార్ వాళ్ళని ఇట్లా ఒక వెబినార్ చేద్దాం సార్, ఇది వెబ్ డెవలప్మెంట్ కి సంబంధించి వెబ్సైట్ ఎవరైతే అన్ఎంప్లాయీస్ కానీ అండ్ హూ ఆర్ ఈగర్లీ వెయిటింగ్ టు వర్క్ యాజ్ ఎ ఫ్రీలాన్సర్ గా వర్క్ చేయడానికి కానీ, ఈ అన్ఎంప్లాయ్మెంట్స్ ఎవరైతే ఉంటారో వీళ్ళకి స్కిల్ డెవలప్ చేసుకోవడానికి మనం ఒక వర్క్ షాప్ కండక్ట్ చేద్దామని అడగగానే నాకు ఈ గ్రేట్ ఆపర్చునిటీ ఇచ్చారు. తప్పకుండా చేద్దామని ఎవ్రీ స్టెప్ లో కూడా రాము గారు అండ్ మన సారు రఘుపతి గారు ఇలా అప్రోచ్ అవ్వాలి, ఇలా ఇనిషియేట్ చేసి మనం కోఆర్డినేట్ చేసి చేద్దామని ఫ్రమ్ ద బిగినింగ్ ఆఫ్ ద డే దే హ్యావ్ హెల్ప్డ్ మీ అ లాట్. And I'm very much thankful to you both and who are the supporting people for this organization. And we are at Hari Systems and conducting these type of technical skill development programs
who are like freshers and beginners in the computer software, like training professionals, and who are learners. We focusing majorly like we are finding a gap who are coming with the education background, and what real time scenario exact గా ఏమైతే అవసరం అవుతుంది స్కిల్ లో లెర్నింగ్ నాలెడ్జ్ నుంచి వర్కింగ్ ప్రొఫెషనల్ గా ట్రాన్స్మిట్ అవడానికి ఏం అవసరం అవుతుంది, ఇలాంటి గ్యాప్ ని ఫిల్ చేయడానికి ప్రోగ్రామ్స్ కండక్ట్ చేస్తూ ఉంటాము. అందులో పాటులో ఇవాళ మనం వితౌట్ హ్యావింగ్ లైక్ నోయింగ్ ద బేసిక్ కంప్యూటర్ నాలెడ్జ్ వెబ్సైట్ అనేది మనము and from the beginning like what are the prerequisites you require, like I'll show you here. We are going to discuss. I request you all the participants who are attended here. I'm very much thankful to you to sharing time, valuable time, your time, and you will be definitely known how to create your own website. It might be your personal or it might be like a professional way you can create it. So we are aware of by screen, like seeing my screen. Yeah, can anyone, you are able to see my screen? నా స్క్రీన్ చూడగలుగుతున్నారండి మీరు? Yes, yes. Yeah, thank you. ఇంట్రడక్షన్ టు వెబ్ డెవలప్మెంట్ మనం నేర్చుకోవాల్సిన విషయాలు ఏంటంటే, దీంట్లో ఏదైతే ప్రీ రిక్విజిట్స్ ఉంటే మన దగ్గర మనము ఒక వెబ్సైట్ ఇక్కడ HTML అనే లాంగ్వేజ్ యూజ్ చేయడం జరుగుతుందండి మేజర్ గా. ఈ వెబ్సైట్ అనేది మీరు ఏదైనా సరే ఒక మన google.com కానీ example.com కానీ ఏదో ఒక వెబ్సైట్ ఓపెన్ చేసి చూసుకోండి. ఈ వెబ్ బ్రౌజర్ లో ఏదైతే పేజ్ ల్యాండ్ అయ్యి లోడ్ అయ్యి కనిపిస్తుందో ఇది మీకు HTML మీద డెవలప్ చేయడం జరుగుతుంది. ఈవెన్ జావా ప్రోగ్రామింగ్ కానీ .NET ప్రోగ్రామింగ్ కానీ ఎనీ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ రాసినా సరే ఈ బ్రౌజర్ దగ్గరికి వచ్చేసరికి ఈ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ అనేది HTML లో కన్వర్ట్ అయ్యి HTML పేజ్ అనేది లోడ్ అయ్యి అవుట్పుట్ లో చూపించి ఇమేజెస్ ఇవన్నీ కూడా చూపించడం జరుగుతుంది. అండ్ ఇక్కడ ఈ వెబ్ డెవలప్మెంట్ లైక్ ఈ వెబ్సైట్ ఓన్ గా మనం క్రియేట్ చేసుకోవడానికి ఫస్ట్ మనం ఏం చూడాల్సుకున్నామంటే, వాట్ ఆర్ ద ప్రీ రిక్విజిట్స్ మనకు కావాలి, ఏమేమి మనం కలెక్ట్ చేసుకోవాలి, ఏమేమి అవసరము, ఇవన్నీ కూడా చూద్దాము ఫస్ట్ ఇన్ ద బిగినింగ్ లెవెల్. ఫ్రమ్ అక్కడి నుంచి రియల్ టైంలో ఎలా మనం వెబ్సైట్ ని క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు విత్ ఈజీ స్టెప్స్. లైక్ దేర్ ఇస్ no need to pay any like to purchase the softwares gani ilanti కొనడానికి గాని there is not require anything అన్నమాట. Okay, we'll begin the session here. చూడండి అసలు ఎగ్జాక్ట్ గా వాట్ ఈస్ వెబ్సైట్. వెబ్సైట్ అంటే ఏంటి? వెబ్సైట్ is a collection of web pages and related content that is identified by a common domain and published on a least one website. ఒక వెబ్సైట్ డిజైన్ చేయటం, డెవలప్ చేయడం, ఈ డిజైన్ చేసిన వెబ్సైట్ ఈ డిజైన్ చేసి డెవలప్ చేసిన వెబ్సైట్ ఎప్పుడు కూడా ఒక పర్టికులర్ గా మనము ఒక సర్వర్ అనే ప్లేస్ లో పెట్టి ఆ సైట్ మనం యాక్సెస్ చేయడం జరుగుతుందండి. అది పబ్లిక్ సర్వర్ అంటారు. ఇట్స్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ టు నో, దిస్ ఇస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. మనం వెబ్సైట్ డిజైన్ చేయగలుగుతాం అండ్ డెవలప్మెంట్ చేయగలుగుతాం పేజెస్ ఇవన్నీ. కాకపోతే మనం యాక్సెస్ చేయగలం లోకల్ అంటే ఇట్స్ కాల్డ్ లోకల్ కంప్యూటర్ ఓన్లీ ఇట్స్. ఎప్పుడైతే మనం వెబ్ పేజెస్ ని డెవలప్ చేసి ఒక హోస్టింగ్ సర్వర్ లో పబ్లిక్ డొమైన్ అంటారు దాన్ని, ఒక డొమైన్ నేమ్ లైక్ ఒక వెబ్సైట్ నేమ్ రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకుని లైక్ harisystems.com అనేది ఒక వెబ్సైట్ ఉంది. ఓకే, మీరు ఏ పేరు లేదంటే కంపెనీ పేరు ఫర్మ్ పేరుతో డొమైన్ నేమ్ రిజిస్ట్రేషన్ చేయించుకుని దానికి మీరు ఈ కంటెంట్ ని మ్యాప్ చేయగలిగితే మీ వెబ్సైట్ అనేది రెడీ అవుతుంది. అండ్ పబ్లిక్ ప్లేసెస్ లో లైక్ పబ్లిక్ డొమైన్ ఎవరైనా సరే ఇంటర్నెట్ కనెక్షన్ ఉన్న వాళ్ళు ఈ వెబ్సైట్ ని లైక్ harisystems.com అని కొడితే డైరెక్ట్ గా ఓపెన్ అయ్యి పేజెస్ సర్వీసెస్ ఇవన్నీ రావడం జరుగుతుంది కదా.
అట్లా మీకు అన్ని కూడా అందుబాటులో రావడం జరుగుతుంది. అండ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చూడండి, google.com ఉంది, wikipedia.org ఉంది, అండ్ amazon.com ఉంది. ఆల్ పబ్లిక్ యాక్సెసిబుల్ వెబ్సైట్స్ అండ్ కలెక్టివ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఎక్కడైతే ఉందో వరల్డ్ వైడ్ వెబ్ నుంచి కూడా మనకి అందుబాటులోకి రావడం జరుగుతుంది. someone is using like a pen icon here. I request you all, please try to put your mics on mute position. మీరు ఎవరైతే పార్టిసిపెంట్స్ జాయిన్ అయ్యారో దయచేసి మీరు అందరూ కూడా మైక్ ని మ్యూట్ పెట్టండి. యా బేసికలీ మనము వెబ్సైట్ డిజైనింగ్ అనే వర్డ్ కాన్సెప్ట్ వింటే మనము HTML లాంగ్వేజ్ ఈజ్ యూజింగ్ టు డెవలప్ వెబ్సైట్స్ అన్నమాట. ఈ HTML వర్షన్స్ ఉన్నాయి, డిఫరెంట్ టైప్ ఆఫ్ వర్షన్స్, HTML 1, 2, 3, 4, 5 అండి. వీటిల్లో లేటెస్ట్ అండ్ అప్డేటెడ్ వర్షన్ ఏదైతే ఉందో ఇది HTML 5 అండి. దీనిలో వాట్ ఈజ్ HTML అంటే హైపర్ టెక్స్ట్ మార్కప్ లాంగ్వేజ్. ఈ హైపర్ టెక్స్ట్ మార్కప్ లాంగ్వేజ్ అనేది వెరీ సింపుల్ అండ్ చాలా ఈజీ. ఒకవేళ ఆప్షన్స్ మీకు ఓపెన్ ట్యాగ్ కానీ ఎండ్ ట్యాగ్ కానీ స్క్రిప్ట్లు కానీ అన్ని మీరు తెలుసుకుంటే చాలా ఈజీగా మీరు హ్యాండిల్ చేయగలుగుతారు. అండ్ మీకు ప్రోగ్రామింగ్ మీద కానీ వీటి మీద పెద్దగా అవగాహన కూడా దీనికి సంబంధించి అవసరం లేదు. బట్ బేసిక్ సింటెక్స్, హౌ టు రైట్, హౌ టు ఫాలో అని మీరు సింపుల్ గా దాన్ని ఫాలో అవుతుంటే సరిపోతుంది. అండ్ ఇది ఏదైతే మీకు HTML లాంగ్వేజ్ లో హలో థ్యాంక్ యూ లైక్ దీంట్లో మీకు ఈ డాక్యుమెంట్స్ ఇది మనం HTML లాంగ్వేజ్ యూజ్ చేసి ఏదైతే మనం డాక్యుమెంట్స్ క్రియేట్ చేస్తా వెళ్తామో దాన్ని .html అనే ఎక్స్టెన్షన్ తో ఫామ్ నేమ్ క్రియేట్ చేయడం జరుగుతుంది. అన్ని కూడా మనం 1 by 1 ప్రాక్టికల్ సెషన్ లో చూద్దాము. డోంట్ మిస్ అవుట్ టిల్ ఎండ్. యూ విల్ బి లెర్న్ మెనీ థింగ్స్. Like you will be, I want you to be like creating a simple website on your hands by completion of this session. That surely I'll try. And it display like మనం HTML లో ఏదైతే రాసిన HTML ఫామ్ అనేది ఉంటుందో దీన్ని మనం బ్రౌజర్ లో చెక్ చేసుకుంటే HTML కోడ్ ఏది కనపడకుండా అవుట్పుట్ లో మనకి ఏది చూపించాలో అది మనం HTML లో ప్రిపేర్ చేసిన స్ట్రక్చర్ కానీ ఇమేజ్లు యాడ్ చేయడం కానీ ఇవన్నీ కూడా బ్రౌజర్ లో చూపించడం జరుగుతుంది. చూడండి ఇక్కడ ఇట్ క్యాన్ బి అసిస్టెడ్ బై టెక్నాలజీస్ సచ్ యాజ్ క్యాస్కేడింగ్ స్టైల్ షీట్, స్క్రిప్టింగ్ లాంగ్వేజ్ సచ్ యాజ్ జావా స్క్రిప్ట్. ఇదేంటంటే క్యాస్కేడింగ్ స్టైల్ షీట్ అనేది బ్యూటిఫికేషన్ చేయడానికి ఏదైతే వెబ్ పేజ్ డిజైన్ చేస్తామో మోడర్న్ అండ్ ట్రెండింగ్ లాంగ్వేజెస్ కిందకు వస్తే ఇవన్నిటిని లుక్ అండ్ ఫీల్ బ్యూటిఫికేషన్ చేయడానికి క్యాస్కేడింగ్ స్టైల్ షీట్స్ అని CSS అంటారు. వెరీ సింపుల్. అండ్ స్క్రిప్టింగ్ లాంగ్వేజ్ సచ్ యాజ్ జావా స్క్రిప్ట్ అంటే కొన్ని క్లయింట్ సైడ్ మనకి కొన్ని యాక్టివిటీస్ లైక్ యానిమేషన్ క్రియేట్ చేయడం కానీ ఒక ఇన్ఫర్మేషన్ ఏదన్నా చూడటం కానీ ఇలాంటి ఉన్నా కానీ మనం జావా స్క్రిప్ట్ యూజ్ చేసి క్లయింట్ సైడ్ యాక్టివిటీస్ చేయడం జరుగుతుంది. ఇవన్నీ కూడా ఈ స్టైల్ షీట్ కానీ జావా స్క్రిప్ట్ అనేవి HTML ఫామ్ కి అటాచ్ చేసి ఫంక్షనాలిటీ చేయడం జరుగుతుంది. కాకపోతే బేస్ రూట్ ఈజ్ యూ షుడ్ లెర్న్ వెరీ క్లియర్లీ HTML5 అండ్ HTML స్క్రిప్ట్లు ట్యాగ్స్ ఎలా ఉంటాయి ఏంటి అనేది మీకు ఒక అవగాహన ఉంటే యూ విల్ బి 1 by 1 స్టైల్స్ ఎలా చేసుకోవచ్చు, క్లయింట్ సైడ్ స్క్రిప్టింగ్ ఎట్లా అప్లై చేయొచ్చు, ఇవన్నీ కూడా చాలా ఈజీగా తెలుసుకుంటారు. నెక్స్ట్ వన్ సెట్టింగ్ అప్ లోకల్ ఎన్విరాన్మెంట్. మనకేంటది సెట్టింగ్ అప్ లోకల్ ఎన్విరాన్మెంట్. దిస్ ఇస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అండ్ చాలా కూడా ఇంపార్టెంట్ అయిన విషయం ఇది. చూడండి ఇక్కడ
హౌ టు గెట్ ఫ్రీ సాఫ్ట్వేర్ ప్రీ రిక్విజిట్స్ అంటున్నాను నేను దాన్ని. అంటే ఇప్పుడు మీరు HTML డెవలప్మెంట్ చేద్దాం అనుకుంటున్నారు అండ్ దాన్ని మీరు ఏదైనా సాఫ్ట్వేర్ పర్చేస్ చేయాలి, లైసెన్స్లు ఉంటాయా, సాఫ్ట్వేర్ ఇన్ ద సెన్స్ మోస్ట్ ప్రాబ్లీ అండ్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద పర్సన్స్ దే నో దట్ ఫ్రీ సాఫ్ట్వేర్ ఖర్చు ఇవన్నీ అట్లాంటి ఇది ఉంటుంది అనమాట మైండ్ బేసిక్. అయితే HTML అనేది అబ్సల్యూట్లీ ఫ్రీ అండి. మీరు ఏది కూడా దాంట్లో కొనాల్సిన అవసరం ఎక్కడ కూడా లేదు. మీకు మీ దగ్గర గూగుల్ క్రోమ్ కానీ, ఇంటర్నెట్ ఎక్స్ప్లోరర్ కానీ, ఆర్ మొజిల్లా ఫైర్ ఫాక్స్ కానీ, ఎనీ బ్రౌజర్ విత్ యూ పర్ఫెక్ట్ గా ఇది పనిచేయడం జరుగుతుంది. ఒక సెకండ్ చార్ట్ చూద్దామండి. ప్లీజ్ మ్యూట్ ఆల్. Some request from the people also, please mute all. And student, for this lecture all software packages are free and open source to develop websites completely. You need not to pay any single rupee for the software even. And see what are the software, I'll explain. చూడండి, ఫర్ ఎడిటర్ అనేది ఇక్కడ మనకి చాలా ఇంపార్టెంట్. HTML కోడ్ ఎడిటర్, వాట్ ఈజ్ ఎడిటర్ అంటున్నారు కదా. ఇక్కడ ఒక వర్డ్ డాక్యుమెంట్ కానీ మన కంప్యూటర్ సిస్టమ్స్ లో ఒక MS వర్డ్, మైక్రోసాఫ్ట్ ఆఫీస్ ఉంటుంది కదా, వర్డ్ డాక్యుమెంట్ రాయాలంటే, లెటర్ టెక్స్ట్ చేయాలంటే మనం MS వర్డ్ డాక్యుమెంట్ ఓపెన్ చేస్తాం. సిమిలర్ గా ఏదైనా నోట్ రాసుకోవాలనుకుంటే నోట్ ప్యాడ్ ఓపెన్ చేస్తాం. అలాగే ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ లో HTML కానీ ఏదైనా ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ రాయాలంటే ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ So please mute your mic, sir. Sitaram P garu. Sitaram Pavan. Yeah, thank you. And here మీరు ఫర్ ఎడిటర్స్ నేను మీకు సజెస్ట్ చేయగలిగింది ఏంటంటే బెస్ట్ వన్ అండ్ లేటెస్ట్ ఆప్షన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఎడిటర్. హలో సార్. ఎస్ సార్. హలో సార్. హలో సార్. యా రఘుపతి గారు చెప్పండి. వన్ సెకండ్ సార్. సో స్మాల్ అనౌన్స్మెంట్ ఎవ్రీబడి. అందరికి కూడా చిన్న నోటీస్ ఏంటంటే మనకి 2:35 మధ్యలో కట్ అయిపోతుంది, డిస్కనెక్ట్ అవుతుంది. సేమ్ క్రెడెన్షియల్స్ కి మళ్ళీ లాగిన్ కండి. అందరికి అర్థమైందా? హలో ఎవ్రీవన్, అర్థమైందా? అందరికి రిక్వెస్ట్ ఏంటంటే ఇది 2:35 కి డిస్కనెక్ట్ అయిపోతుంది, ఎందుకంటే 40 మినిట్స్ సెషన్ కదా. ఓకే, సో 2:35 కి డిస్కనెక్ట్ కాగానే మీరు వెంటనే మళ్ళీ రీకనెక్ట్ చేయండి. ఓకే, సేమ్ లాగిన్ క్రెడెన్షియల్స్, సేమ్ లింక్, అది మీరు క్లిక్ చేసి రీకనెక్ట్ కాండి. ఎందుకంటే మనకి 1.5 hour సెషన్ ఇది, కాకపోతే మనది ఫ్రీ అకౌంట్ కాబట్టి ఎవ్రీ 40 minutes కి క్లోజ్ అవుతా ఉంటుంది. ఓకే, థ్యాంక్ యూ రఘుపతి గారు ఫర్ అనౌన్స్మెంట్ టు ఆల్. మీరు కూడా తప్పకుండా సార్, అవుతాను. 2:35 క్లోజ్ అవుతుంది, ఎందుకంటే 5 minutes ముందే స్టార్ట్ చేసినాము. షూర్. ఇక్కడ సబ్లైమ్ టెక్స్ట్ ఎడిటర్ ఏదైతే ఉందో మీకు అబ్సల్యూట్ గా ఫ్రీగా రావడం జరుగుతుంది. మీరు గూగుల్ ఓపెన్ చేసి ఒకసారి సబ్లైమ్ టెక్స్ట్ ఎడిటర్ అంటే కూడా మీకు చూపిస్తాను. నేను ఆన్ ప్రాక్టికల్ ఎప్పుడైతే మనం ఇనిషియేట్ అవుతామో ఇవన్నీ కూడా మీకు ప్రాక్టికల్ గా చూపిస్తాను, హౌ టు సెర్చ్ ఫర్ దిస్ అండ్ ఆల్. అండ్ సెకండ్ వన్, విజువల్ స్టూడియో కోడ్. దిస్ ఈస్ ఆల్సో విచ్ ఈస్ హ్యావింగ్ అ గ్రేట్ అపార్చునిటీస్ అండ్ గ్రేట్ టూల్ అండ్ బిహాఫ్ ఆఫ్ యువర్ సెల్ఫ్. ఈ ఎడిటర్లు ఏం చేస్తాయి అంటే లేటెస్ట్ అండ్ మోడర్న్ ఎడిటర్స్, కోడ్ ఎడిటర్లు అంటారు. కానీ వీటిలో మీరు కోడ్ ఇనిషియేట్ చేస్తే సమ్ ఆఫ్ ద పార్ట్ ఆఫ్ ద కోడ్ ఇట్ విల్ బి షో యూ, లైక్ లైబ్రరీస్ నుంచి ఏదైతే స్క్రిప్ట్ మనం చేయాలో జరుగుతుంది. ఆల్ ద పర్సన్స్ please cooperate to all the persons to mute the session, like which voice are interrupting for others as well.
ప్రతాప్ పిలిపించారు. అండ్ ఇక్కడ మీకు నేను సజెస్ట్ చేస్తున్నాయి సబ్లైమ్ టెక్స్ట్ ఎడిటర్ అండ్ విజువల్ స్టూడియో కోడ్ కదండి. ఇక్కడ నోట్ ప్యాడ్ ప్లస్ ప్లస్ అండ్ ఆటమ్ ఆల్సో ఉన్నాయి. వెల్, అండ్ ఇవేంటంటే ఈ పర్టికులర్ ఎడిటర్స్ క్రాస్ ప్లాట్ఫామ్ యాజ్ వెల్. The cross platform as well is indicating like these editors మన విండోస్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ తీసుకోండి ఆర్ లైనక్స్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ తీసుకోండి, పర్ఫెక్ట్ గా అన్ని చాట్ల కూడా ఇవి పనిచేస్తాయండి ఎడిటర్స్. మీరు రేపు ఒక పర్టికులర్ ఆఫీస్ లో విండోస్ వర్క్ చేయాలి ఆర్ అనే పర్టికులర్ ఇది లేకుండా మీకు ఇట్ విల్ బి వర్క్స్ ఎనీ independent platform as well, very comfortable. And most probably what I am suggesting, if you are మీరు ఏదైతే ఇప్పుడు ప్రెసెంట్ ఏదైనా సబ్జెక్ట్ నాలెడ్జ్ ఉండి మీరు ఏదైనా ఎడిటర్ యూజ్ చేస్తా ఉంటే you try to go with comfortable and flexible editor very clearly, no restrictions. You are beginner, you try to continue with this either Sublime Text Editor or Visual Studio Code, or which you are already familiar ఏదన్నా ఉంది. అదే మేడం చూడండి cross platform source code editor. అనవసరం ఇప్పుడు గంట ప్లాన్ అవుతుంది అని చెప్తే All the participants, I am sincerely requesting you. And editor file application కి సంబంధించిన సార్ మ్యూట్ ఎవరు పెట్టలేదో వాళ్ళని ఎగ్జిట్ చేయండి. మ్యూట్ పెట్టని వాళ్ళని ఎగ్జిట్ చేయండి, డిస్టర్బెన్స్ చాలా వస్తుంది. Participants, please cooperate to mute all the participants. I'm sincerely requesting you, and I'm sending you the notification from here as well. సార్ వీడియో కూడా ఓపెన్ చేస్తారండి కొంతమంది, దానివల్ల నాయిస్ వస్తుంది. హలో కృష్ణ గారు, మీరు మ్యూట్ పెట్టండి సార్ ఉన్నారు. అండ్ ప్రశాంత్ గారు మ్యూట్ లో ఉన్నారా? ప్లీజ్ ఐఎమ్ రిక్వెస్టింగ్ యూ, లైక్ మన సెషన్ లేట్ అవ్వకుండా తొందరగా అవుతుందండి. మీరు యూ విల్ లెర్న్ మెనీ థింగ్స్. అదే ఏఐసిటి అప్లోడ్ 2021. సార్ వీరప్రతాప్ వీడియో ఆయన ఆన్ చేశారండి. వీరప్రతాప్ గారు, ఐఎమ్ రిక్వెస్టింగ్ యూ టు మ్యూట్ అండ్ స్టాప్ ద వీడియో. లైక్ మనకి డిస్టర్బెన్స్ అనేది కనిపిస్తూ ఉంటుంది సార్. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. దర్శన్ గారు, యూ కెన్ ఆల్సో మ్యూట్ ఇట్. Yeah, we'll continue. Now, Sublime Text Editor ఏదైతే ఉందో ఇక్కడ చూడండి, షేర్వేర్ క్లాస్ ప్లాట్ఫామ్ ఎందుకు అంటున్నారంటే విండోస్ యాజ్ వెల్ యాజ్ లైనక్స్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్స్ లో కూడా కంఫర్టబుల్ గా ఈ ఎడిటర్ అనేది పనిచేస్తుందండి. ఇదొకటి. ఇది ఏంటంటే పైథాన్, డేటా సైన్స్ కాన్సెప్ట్ కి సంబంధించిన ప్రోగ్రామింగ్ లైబ్రరీస్ అన్ని కూడా దీంట్లో కంఫర్టబుల్ గా సపోర్ట్ చేస్తాయి. as well as this platform will support you to continue like HTML perfectly, and natively supports many programming languages, not only HTML, not only Python, any markup languages gaani, scripting languages gaani, CSS languages gaani, అన్నిటికీ కూడా ఎడిటర్ పనిచేస్తుంది. బట్ ఎందుకంటే నేను సజెస్ట్ చేసేది ఒక్క ఎడిటర్ నేర్చుకోవడం వల్ల ఒక 10 minutes అని మనకు నోటిఫికేషన్ వచ్చింది. యూ ట్రై టు కనెక్ట్ ఆఫ్టర్ 10 minutes as well if it is disconnected. Okay, all the participants, ఈ ఒక్క ఎడిటర్ నేర్చుకోవడం వల్ల ఏ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ అయినా కానీ మీరు కన్వీనియంట్ గా, కంఫర్టబుల్ గా మీరు ఈజీగా రాసేయగలరు. దట్ ఈస్ ఐఎమ్ వెరీ ష్యూర్. ఓకే, నౌ సీ, అండ్ ఫంక్షన్స్ కెన్ బి యాడెడ్ బై యూజర్స్ విత్ ప్లగిన్స్. మీరు ప్లగిన్స్ తో డైరెక్ట్ గా ఫంక్షన్స్ యాడ్ చేసుకోవచ్చు. టిపికల్లీ కమ్యూనిటీ బిల్డింగ్ అండ్ మెయింటైన్ ఫ్రీ సాఫ్ట్వేర్ లైసెన్స్. దీనికోసం మీరు నెట్ నుంచి డౌన్లోడ్ చేసుకుని పర్చేజ్ చేయాలి, లైసెన్స్ కొనాలనేది కూడా ఏమీ లేదు. యూ కెన్ యూజ్ ఇట్. అండ్ కమ్ టు ద నెక్స్ట్ వన్, CSS. వాట్ ఈస్ CSS? క్యాస్కేడింగ్ స్టైల్ షీట్ అనేది ఒక HTML5 ఫామ్ లో ఫామ్ ని బ్యూటిఫికేషన్ చేయడం కోసం అండ్ మల్టిపుల్ కలర్స్ అప్లై చేయడానికి
హ్యూజ్ టైం ని టైం ఏదైతే కలర్స్ కి వీటికి అప్లై చేయడానికి అవుతుందో ఇవన్నిటిని వ్యానిష్ చేయడానికి సిఎస్ఎస్ అనే కాన్సెప్ట్ వచ్చిందండి మనకి HTML మన వెబ్ పేజ్ డిజైన్. ఇక్కడ ప్రెజెంటేషన్ ఆఫ్ డాక్యుమెంట్స్ ఇన్ రిటర్న్ ఇన్ మార్కప్ లాంగ్వేజ్ అంటే HTML లో రాసి ఉన్న కోడ్ ని సార్ లారెన్స్ స్ప్రౌట్ వీడియోలు ఉన్నారు సార్, డిస్టర్బెన్స్ వస్తుంది. లారెన్స్ గారు కొంచెం దయచేసి మీరు స్టాప్ చేయాలి సార్ వీడియోని యాజ్ వెల్ as మ్యూట్ చేయాలి. హలో లారెల్ స్ప్రౌట్ గారు, హలో సార్ డిస్కనెక్ట్ చేయండి వాళ్ళని. ఐఎమ్ మేకింగ్ మ్యూట్. ఇట్స్ డన్. అండ్ ఇక్కడ మీరు ఏదైతే ఉందో సిఎస్ఎస్ అనేది స్టైల్ ట్యాగ్ టెక్నాలజీ వరల్డ్ వైడ్ వెబ్ లో ఇవాళ నవ్వే డేస్ ఏమవుతుందంటే ఒక మొబైల్ వెబ్ పేజ్ ని డిజైన్ చేయాలంటే మీకు బ్యూటిఫికేషన్ అడుగుతున్నారు ఏదైనా కూడా. ఈ బ్యూటిఫికేషన్ మీకు CSS3 అండ్ బూట్ స్ట్రాప్ 4 అని లేటెస్ట్ ఫ్రేమ్వర్క్. ఈ రెండింటికి సంబంధించిన రెడీమేడ్ లైబ్రరీస్ ఉన్నాయి. ఇవన్నీ కూడా బూట్ స్ట్రాప్ అయితే మీరు ఇంకా ఈజీగా జస్ట్ రెడీమేడ్ గా ఉన్నదాన్ని ఎలా సింపుల్ గా తెచ్చి మీరు HTML ఫామ్ లో పేస్ట్ చేయడం తెలుసుకుంటే మీరు వెబ్సైట్ ని డిజైన్ చేయగలరు. I'll show you. We'll go into the next one. See, this is one. Bootstrap 3 and 4 అనేది లేటెస్ట్ ఫ్రేమ్వర్క్. దీంట్లో కూడా 1, 2, 3, 4 అట్లా ఫ్రేమ్వర్క్స్ వచ్చినాయి, వర్షన్స్ అంటారు అట్లని. ఈ ఫ్రీ ఏంటంటే ఓపెన్ సోర్స్, ఎవరైనా కూడా ఫ్రీగా డౌన్లోడ్ చేసుకుని యూజ్ చేసుకోవచ్చు. అండ్ డెవలప్ చేసిన వెబ్సైట్ ని సేల్ కూడా చేసుకోవచ్చు. దేర్ ఇస్ నో లైసెన్స్ కానీ కాంట్రాక్ట్స్ కానీ దీనికి ఏమి ఉండవు. ఇది ఏంటంటే బూట్స్ట్రాప్ అనేది ఇట్స్ ఎ టైప్ ఆఫ్ సిఎస్ఎస్ ఫ్రేమ్వర్క్ అన్నమాట. అండ్ రెస్పాన్సివ్, ఇట్స్ అ వెరీ గుడ్ వర్డ్, యూ విల్ బి లర్న్. రెస్పాన్సివ్ అనే కీవర్డ్ ఏంటంటే వెబ్ పేజెస్ లో ఇప్పుడు నా ల్యాప్టాప్ కానీ కంప్యూటర్ కానీ 15 ఇంచెస్ 14 ఇంచెస్ స్క్రీన్ ఉంటుంది అండ్ మొబైల్ అనేది 7 ఇంచెస్ స్క్రీన్ ఉంటుంది. అంటే ఇట్ మైట్ బి లో. రెస్పాన్సివ్ ఏం చేస్తుందంటే మనకి రెస్పాన్సివ్ పేజ్ స్క్రీన్ విడ్త్ ని బేస్ చేసుకుని మీ పేజ్ ని రీసైజ్ చేసి ఆ స్క్రీన్ సైజ్ ఎంత అయితే ఉందో దాని ప్రకారం ఉన్న టెక్స్ట్ ని కానీ ఇమేజెస్ ని కానీ ఏ విధంగా చూపించాలో అంటే లైక్ చిన్నవి చేయటం పెద్దవి చేయటం అనేది కూడా ఈ రెస్పాన్సివ్ అనే టెక్నాలజీ చూసుకుంటుంది అనమాట. వెరీ సింపుల్. లైక్ ఇంతకుముందు ఎర్లియర్ డేస్ లో ఎట్లా ఉండేదంటే ఈ డెవలప్మెంట్ వెబ్ మన వెబ్సైట్ లో కనబడటానికి కంప్యూటర్స్ లో కనబడటానికి ఒక పేజీ, ఒక టైప్ ఆఫ్ పేజీ, మొబైల్స్ లో కనపడటానికి ఒక టైప్ ఆఫ్ పేజీ, ఇట్లా రకరకాలుగా సిఎస్ఎస్ అన్ని రాయాల్సి వచ్చేది. బూట్స్ట్రాప్ 4 వచ్చిన తర్వాత ఇవన్నిటిని కూడా వ్యానిష్ చేయడం జరిగింది. సింగిల్ కామన్ పేజ్ వన్ ఈస్ డెవలప్డ్ అండ్ ఇట్ క్యాన్ బి పాసిబుల్ టు ఎనీవేర్. మేబీ కంప్యూటర్ సిస్టమ్ అవనివ్వండి, మన ప్రొజెక్టర్ అవనివ్వండి, పెద్ద స్క్రీన్ ఆర్ ల్యాప్టాప్లు, మొబైల్స్, ట్యాబ్లు, వేరియేషన్ ఆఫ్ స్క్రీన్స్ వీ కెన్ హ్యావ్ ఎన్ సింగిల్ పేజ్. అండ్ మొబైల్ ఫస్ట్ ఫ్రంట్ ఎండ్ వెబ్ డెవలప్మెంట్ బూట్స్ట్రాప్ అనేది లైట్ వెయిట్ పేజ్ లాగా, అంటే మీకు మొబైల్లో ఇప్పుడు లో నెట్వర్క్ సిగ్నల్ లో బ్యాండ్ విడ్త్ ఉన్నప్పుడు కూడా ఇలాంటి పేజీలు హ్యాపీగా లోడ్ అయిపోయి సింపుల్ గా రన్ అవుతా ఉంటాయి అన్నమాట. సో మోస్ట్ పాపులర్ దిస్ ఇస్ ద బూట్స్ట్రాప్ 4. ఇట్ కంటైన్స్ సిఎస్ఎస్ అండ్ జావా స్క్రిప్ట్ బేస్డ్ టెంప్లెట్స్ కానీ టైపోగ్రఫీస్ కానీ ఫార్మ్స్ కానీ బటన్స్ కానీ నావిగేషన్ ఇన్ ద సెన్స్ మెనూ ఐటమ్స్ ఆల్ ఆర్ రెడీమేడ్ గా ఉన్నాయి. లైక్ కాంపోనెంట్స్ అన్ని కూడా ఎక్కడ మీరు కలెక్ట్ చేసుకోగలరో, ఎలా తెచ్చుకుని పేస్ట్ చేయగలరో తెలిసి ఆన్ ప్రాక్టికల్ ఐ విల్ షో యూ దీస్ థింగ్స్. అండ్ సి టెంప్లెట్స్ అంటే ఏంటి, వాట్ ఈస్ టెంప్లెట్స్? మోస్ట్ ప్రాబ్లీ ఇది డిస్కనెక్ట్ అయినా కానీ యూ విల్ బి బ్యాక్. లైక్ నెక్స్ట్ సెషన్ లో ప్రాక్టికల్ గా ఎక్కువ కోడ్ రాయొద్దు, వితౌట్ కోడింగ్ జస్ట్ నోయింగ్ కాపీ పేస్ట్లతో వెబ్సైట్ చేయగలగాలి మీరు. లైక్ మీ పేర్లు టైప్ చేసుకుని ఇట్లా దట్ యూ విల్ బి సీన్. చూడండి టెంప్లెట్స్ ఏంటంటే వాట్ ఈస్ టెంప్లెట్స్ అంటే స్కెల్టన్. ఒక వెబ్ పేజ్ లో పైన మెనూ ఉండాలి, లేకపోతే మధ్యలో ఉండాలి, ఒక ఇమేజ్ అనేది స్క్రాలింగ్ అవుతా ఉండాలి అండ్ ఒక మెనూ ఐటమ్ అనేది ఇక్కడ కనిపించాలి, లేదంటే అప్డేట్ థింగ్స్ కానీ ఇలాంటివి ఏమన్నా కనిపించాలి. ఇక్కడ లెఫ్ట్ సైడ్ లో టెంప్లెట్స్ కనిపిస్తుందా ఉంటుంది మీకు అబౌట్ ఆర్గనైజేషన్ అన్నప్పుడు వీళ్ళు బై డిఫాల్ట్ గా కొన్ని ఇమేజ్లు పెట్టారు, మనం ఆ ఇమేజ్ని మార్చుకుంటే మన ఇమేజ్లు మనకు వచ్చేస్తాయి. ఇలా ఏ టెంప్లెట్ కావాలంటే ఆ టెంప్లెట్ అనేది ఫ్రీ టెంప్లెట్స్ మీకు అందుబాటులో ఉంటాయి. అంటే స్కెల్టన్ మొత్తం ఇప్పుడు అంతా తీసుకుని అంతా నేనే ప్రతి లైన్ రాసుకుంటా కూర్చోవాలి అప్పుడే నాకు వెబ్సైట్ అవుతుంది అనేది ఏం లేదు. ఇక్కడ రెడీమేడ్ టెంప్లెట్స్ ఆర్ దేర్ విచ్ యు ఆర్ కంఫర్టబుల్ అండ్ కన్వీనియంట్. దాన్ని మీరు డైరెక్ట్ గా మీరు అవైల్ చేసుకోండి
కస్టమైజేషన్ చేసుకోండి మీకు కావాల్సిన వ్యూలో. అండ్ మీరు యాజ్ ఎ ఫ్రీలాన్సర్గా కానీ ఏదో ఒక ఆపర్చునిటీ లాంటిది క్రియేట్ చేసుకుని, ఎస్ మీకు ఎంత పడుతుంది మీ వర్క్ మీ అవర్ బేస్ చేసుకుని ఎంత అవుతుందో ఏంటో దాంట్లో మీరు ప్లాన్ చేసుకుని, ఎస్ యూ కెన్ డూ అప్రోచ్ సమ్ ఆర్గనైజేషన్స్ అండ్ ఆల్ వేర్ యూ ఆర్ ఫెమిలియర్ టు డూ సమ్ వర్క్స్, వేర్ యూ కెన్ ఇంటిగ్రేట్ లైక్ మేకింగ్ ఫ్రీలాన్సింగ్ మీరు స్టార్ట్ చేసుకోవచ్చు ఇలాంటి చిన్న చిన్న వర్క్స్ నుంచి. అండ్ నెక్స్ట్ వన్, హౌ టు గెట్ హెల్ప్. కేవల మీకు ఏదన్నా చేస్తున్నప్పుడు ఏదన్నా ఇష్యూ వచ్చింది, ప్రాబ్లం వచ్చింది, సాల్వ్ అవటం ఇలాంటి ఇష్యూస్ కనిపించినప్పుడు ఇదేంటంటే బేసిక్ గా ఎప్పుడైనా సరే కామన్ గా ఒక హెల్ప్ కావాలనుకున్నప్పుడు బేసిక్ HTML ఈ రిలవెంట్ కి సంబంధించినవి అయితే వీఆర్ హియర్ harisystems.com వెబ్సైట్ ఉంది. దాంట్లో మీరు కాంటాక్ట్ అస్ అనే ఈవెంట్ ఉంది. యూ కెన్ గో దేర్ అండ్ చెక్ విత్ దట్. అండ్ ఇక్కడ నాలెడ్జ్ యూజింగ్ అఫీషియల్ డాక్యుమెంట్స్ కన్సర్న్ చేయాలి ఫస్ట్ థింగ్. అండ్ సెకండ్ థింగ్, ఫర్ ఇన్స్టెన్స్ క్విక్ హెల్ప్ గూగుల్ కానీ స్టాక్ ఓవర్ఫ్లోని మీరు సెర్చ్ చేసుకుంటే యాక్యురేట్ గా ఇన్ఫర్మేషన్ దొరుకుతుంది. అండ్ సబ్మిట్ క్వశ్చన్స్ ఫర్ కాంటాక్ట్ ఫర్ అస్ డీటెయిల్స్ ఇస్ దేర్, ఎలాగైనా ఉన్నాయి అవి. మీరు ఏదైతే చేశారో దానికి సంబంధించిన ఇన్ఫర్మేషన్ పంపిస్తే దాన్ని రీఫైన్ చేయటం కానీ దాన్ని ఎలా మనము సాల్వ్ చేయడానికి ఎట్లా ఈజియెస్ట్ టెక్నిక్ కానీ వ్యూ అనేది మనం తప్పకుండా మీకు అందుబాటులో హెల్ప్ చేయడానికి వీఆర్ రెడీ టు హెల్ప్. This is all about మన theoretical part about website designing and all. ఇక్కడ any queries ఏమైనా ఉన్నా కానీ you will get my WhatsApp number here and email, and also you have received a template email from my end also. And next session లో మీరు very clear గా like how to అనేది practical గా you will be seeing. Yeah. It's time getting like 1.59 minute ఉంది ఇంకా మనకి ఇక్కడ. ఈ 1 minute లో నేను ఒక చిన్న ఇన్ఫర్మేషన్ షేర్ చేయదలుచుకున్నాను. మనకి యూట్యూబ్ ఒకటి harisystems.com అని యూట్యూబ్ ఉంది, ఛానల్ ఉంది. లైక్ ఈ ఎప్పుడైతే నేను వెబ్సైట్ డెవలప్మెంట్ కానీ ఈ సెషన్స్ అన్ని ఏదైతే డిస్కస్ చేశానో మీతో, ఒక సైట్ లైఫ్ సైకిల్ కంప్లీట్ గా ఎలా చేసుకోవచ్చు అనేది యూ విల్ లెర్న్ అనమాట. harisystems.com యూట్యూబ్ ఓపెన్ చేసి హరిసిస్టమ్స్ ఓపెన్ చేస్తే మీకు హెచ్ఎస్ అనే లోగో కనిపిస్తుంది ఇక్కడ. చూడండి, ఇక్కడ వెబ్ డెవలప్మెంట్ లో ప్రాజెక్ట్ యాప్ ల్యాండింగ్, స్క్రాల్స్ పై అనేది బూట్ స్ట్రాప్ లో కాంపోనెంట్ అనమాట. టూల్స్ టిప్స్, పైథాన్ నేర్చుకోవాలనుకుంటే పైథాన్, ఫంక్షన్స్ ఇన్ వెబ్ డెవలప్మెంట్, హౌ టు యూజ్, జావా స్క్రిప్ట్ వ్యాలిడేషన్స్, చాలా ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంది మీకు, మచ్ హ్యూజ్ ఇన్ఫర్మేషన్. ఇట్స్ ఆల్ అబౌట్ టు ఫ్రీ ఓన్లీ, లైక్ ఈ లెర్నింగ్. ఐఎమ్ మేకింగ్ అ ఫ్రీ లెర్నింగ్ ఫర్ unemployed only. And go to the videos here, you will find out like all the video lectures one by one, complete web development. Even you will get top interview questions and answers for software professionals who are going to technical interviews as well. Okay, and please subscribe this channel and get bell icon to get all ఓకే. ఇది సబ్స్క్రైబ్ చేసుకుని మీరు బెల్ ఐకాన్ ప్రెస్ చేసి అలర్ట్స్ తీసుకోండి. ఈ వెబ్ డెవలప్మెంట్ కి సంబంధించిన కంప్లీట్ సెషన్స్ కూడా మీరు అందుబాటులో ఉంటాయి, మీకు చూడొచ్చు. తప్పకుండా మీరు చేసుకునే విధంగా ఉంటాయి ప్రతి సెషన్స్ కూడా. ఇన్ ద నెక్స్ట్ సెషన్ మోస్ట్లీ ఇట్ విల్ బి డిస్కనెక్టింగ్ అవుతుంది. నెక్స్ట్ సెషన్ లో మనం ప్రాక్టికల్ గా హౌ టు క్రియేట్ వెరీ సింపుల్ అనేది తెలుసు. యా, బి రెడీ. లైక్ వన్స్ ఇట్ ఈస్ డిస్కనెక్టెడ్ యూ విల్ బి స్టార్ట్ టు రీకన్స్ట్రక్ట్. వన్స్